নমস্কার, আপনারা দেখছেন জিও বাংলা। আপনাদের সঙ্গে আমি মেঘা। আর এই মুহূর্তে কিন্তু আমি চলে এসেছি মুখার্জিপাড়া আমরা কজন ক্লাবে। আর এখানে কিন্তু অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প। তাহলে চলুন সরাসরি আমরা ক্যাম্পের বিস্তারিত জেনে নিই। আসুন। এই মুহূর্তে আমার সাথে উপস্থিত আছেন অখিল ভারতের প্রেসিডেন্ট মিস্টার মনোজ নাহাটা। তার সাথে আমরা সরাসরি কথা বলে নেব। গুড মর্নিং স্যার, অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জিও বাংলা। পথ চলা শুরু কবে থেকে, মানে কত সাল থেকে পথ চলা শুরু হয়েছে? এটা আমি হচ্ছি তেরাপন্থী যুব পরিষদ সাউথ কলকাতার একজন মেম্বার। আর আমরা আমাদের অখিল ভারতীয় তেরাপন্থী যুব পরিষদ অল ওভার ইন্ডিয়া বডি অ্যাপেক্স, তার আমাদের 400 মতন ব্রাঞ্চেস আছে অল ওভার ইন্ডিয়া। এটা ইটস এ লং প্রসেস। উই আর ডুইং ইট ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং, ফ্রম অ্যারাউন্ড 30 ইয়ার্স। অ্যান্ড ইন 2012 বছরে আমরা অখিল ভারতীয় তেরাপন্থী যুব পরিষদ সাউথ আন্ডারে অল ওভার ইন্ডিয়াতে গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের জন্য 1 লাখের উপর সেম ডে আমরা ইউনিট কালেকশন করলাম। তারপরে আমরা এমন হলো যে প্রত্যেক দিন 365 দিন করে আমরা অখিল ভারতীয় তেরাপন্থী যুব পরিষদের আন্ডারে একটা ক্যাম্প অল ওভার ইন্ডিয়া, আমাদের প্রত্যেক দিন একটা ক্যাম্প হয়েছে। আর ইন দ্য পিরিয়ড অফ প্যান্ডামিক আমরা যখন সব বন্ধ, আমরা গভর্নমেন্ট থেকে পারমিশন নিয়ে, আর্মি থেকে পারমিশন নিয়ে 20,000-এর উপর ব্লাড ইউনিট করলাম ডোনেশন অল ওভার ইন্ডিয়াতে। আর অ্যাবাভ 4,000 আমরা প্লাজমা ইউনিট ডোনেট করেছি। এটা খুব ভালো কজ। এটার জন্য আমি বলবো সবাই সামনে আসুন, সামনে এসে আমাদের সাহায্য করুন, ইন্ডিয়ান পিপলদের সাহায্য করুন। সবাইকে বলছি কাম ফরওয়ার্ড। আর আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের অখিল ভারতীয় তেরাপন্থী যুব পরিষদের আমাদের প্রেসিডেন্ট আছে মিস্টার সন্দীপজি কোঠারি। তার প্রত্যেকটা আমাদের ক্যাম্পের তার সাহায্য থাকে। আর আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের অল ওভার ইন্ডিয়া ন্যাশনাল হেডিং দিস ব্লাড ডোনেশন कैंप मिस्टर यश रामपुरिया से আপনাকে কিছু এর উপর তথ্য দেবেন। मैं धन्यवाद देता हूं जियो बांग्ला को और श्री संदीप जी सिंह को, जिन्होंने एक रिक्वेस्ट पर जियो बांग्ला के साथ हमें हमारा डिजिटल पार्टनर बनने के लिए स्वीकृति दी। मैं मैं अपील करता हूं जियो बांग्ला की टीम से कि वो आए और इस मानवता भरे काम के लिए हमें एक सहायता प्रदान करें और हमारे साथ एक कैंप ज़रूर लगाएं वो। और एक मैं कहना चाहूँगा कि ये सारा जो आप तेरापंथी युवक परिषद साउथ कोलकाता का या तेरापंथी युवक परिषद अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद जो भी देना है, मैं नमन करता हूँ हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को, जिनकी अनंत प्रेरणा और जिनके आशीर्वाद से ये कार्य आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। ओम अरम। আপনাদের কাছে প্রথমে আমি জিজ্ঞেস করব, যেহেতু কোভিড একটা সিচুয়েশন চলছে, তো আজকে কি আমরা সেফটি সিকিউরিটি দেখতে পাচ্ছি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে? ब्लड डोनेशन कैंपेर जो जो भी कैंप में अपने हॉस्पिटल जो आया है ब्लड डोनेशन लेने, वो पूरा सिक्योरिटी रख रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ पर वो कैमरा है, वो मास्क है, सैनिटाइज़र है। और जितने भी पेशेंट या जो भी ब्लड डोनर आते हैं उनका पहले टेस्ट होगा, उनका ब्लड प्रेशर नापा जाएगा, उनका टेम्परेचर नापा जाएगा। जब वो उन सब पैरामीटर्स को मीट करेंगे तो उनका ब्लड डोनेशन किया गया है। तो हर कुर्सी के बीच में एक गैप रखा गया है और ऑल्टरनेट ब्लड डोनेशन होगा। सो द होल आइडिया इज़ टू कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड कि सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, कोविड के नॉर्म्स गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट है। वी आर कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दिस इज़ वन कॉज विच वी वांट टू लिव फॉर एंड वी वांट टू टेक इट फॉरवर्ड फॉर लाइफ कि भैया आने वाले 5 साल के अंदर इंडिया बिकम्स अ ब्लड सफिशिएंट कंट्री फ्रॉम अ ब्लड लैकिंग कंट्री। दिस इज़ ऑल व्हाट वी प्रे एंड विश। द होल प्रोसेस व्हाट हैपेंड कि इतना रिक्वायरमेंट है इस कंट्री में ब्लड डोनेशन को लेकर कि बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, बिकॉज ऑफ थैलेसीमिया, लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग, राइट? So at time when we need to give them blood, the blood is not available. So we came up with an idea that almost 350 organizations which we have throughout the country, जिसमें कलकत्ता में 9 हैं, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, रायपुर में है, छोटी छोटी सिटीज़ में है, सिलीगुड़ी में, हर कॉर्नर में है, किशनगंज में है, ऐसे करके हर कॉर्नर में। तो आज के उस टाइम हमारे बॉडी के एक प्रेसिडेंट होते हैं, दे डिसाइडेड कि हमको पूरा इंडिया भर में वर्ल्ड बैंक एक दिन करना चाहिए ब्लड डोनेशन। तो जब ब्लड डोनेशन किया गया तो इन वन डे फ्रॉम अ टाइम ऑफ 10 to 6 o'clock इन द इवनिंग वी कलेक्टेड मोर दैन 100,000 यूनिट्स। 1 लाख यूनिट हम लोग जमा किया। व्हेन वी अप्लाइड टू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वी केम इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड नोबडी हैज़ बीन एबल टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड टिल डेट। देन अ न्यू आइडिया केम नेक्स्ट ईयर कि अब क्या करें, समथिंग न्यू। वी डिसाइडेड दैट एवरी डे
every day throughout the country, one day we'll have a camp. So 365 days we had camp throughout the country, Ranchi, Calcutta, Jhargram, Raniganj, Bangalore, Madras, anywhere. So this is why again this time we were planning something, then the COVID came in. But again COVID में हम लोग को पता चला plasma is one policy which the government is saying. Now the policies have changed. But earlier government said जो people who have recovered from COVID within 21 days, after 21 days if they donate blood, it's good for COVID patients. So we arranged for organized for more than 4,000 units throughout the country. COVID patient का data लेना, फिर उसको देना, फिर उसका testing कराना. And in between, other patients who were suffering from thalassemia were also in trouble because of accidents happening. And so what we did, we organized camps with the permission of police, the local authorities, keeping all security measures in mind, keeping all safety measures in mind. We collected more than 30,000 units throughout the country in last 6 months. So we are trying our best, and we request everyone to please come forward and donate blood. Panth Yuvak Parishad, headed by our president, Sri Sandeep Ji Kothari, is a wonderful human being. He has taken a lot of care and is very much trying to say that ki blood donation is the need of the hour, and he is taking the organization forward and supporting the cause. So probably in coming months we will organize more bigger camps. We are under the able leadership of Sri Sandeep Ji Kothari. One very unique thing which we have in Terapanth Yuvak Parishad South Calcutta, there is a member named Mr. Saurabh Shamsuka. The way he donates blood, it is beyond blood donation. He is a platelet donor. He donates every 17 days. So I would like you to introduce to Saurabh Shamsuka. Saurabh, please come. नमस्कार। वैसे तो ब्लड डोनेशन एक बहुत ही महान कॉज है, मगर ब्लड डोनेशन अपने साल में सिर्फ 4 बार ही कर सकते हैं। मैं ब्लड डोनेशन करता नहीं हूँ, मैं प्लेटलेट डोनेशन करता हूँ, जिसको हम लोग एसडीपी बोलते हैं, सिंगल डोनर प्लेटलेट। ये हम लोग एक साल में 24 बार तक कर सकते हैं, बट वी ट्राई ताकि हम लोग का हेल्थ भी ख़राब नहीं हो, उसको 12 से 15 बार एक साल में करने के लिए। ये आज के डेट में जितने भी तरीके के डिजीज़ होते हैं, सब में आज के डेट में प्लेटलेट डोनेशन लगता ही है। मतलब डॉक्टर्स एक अपना ऑपरेशन भी हो रहा है तो बोलते हैं कि प्लेटलेट एसडीपी का जुगाड़ करके लेके आइए, क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम हो जाएंगे तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो आदमी जिंदा नहीं बच सकेगा। तो जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं वे ब्लड डोनेट करें, मगर जो भी आदमी प्लेटलेट डोनेशन कर सकता है उनको इस कॉज के लिए हम ज़रूर से ज़रूर आगे आना चाहिए। इट इज़ फार बिगर देन ब्लड डोनेशन। थैंक यू। আমাদের সাথে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন মিস্টার ধর্মেন্দ্র জি। আপনাকে ওয়েলকাম টু জিও বাংলা স্যার। কেমন লাগছে এখানের একটা পার্ট হয়ে উঠতে পেরে? এটা আমার সৌভাগ্য আছে কি আমি এই প্রোগ্রাম সাথে জুড়েছি আজকে, আর আমি খুব খুব ধন্যবাদ দিচ্ছি যেটা পাড়া ক্লাবের মেম্বার আর আমার যে ইউথ উইং আছে সাউথ কলকাতা তেরাপন্থ যুবক পরিষদ, ওনারা অধ্যক্ষ খুব মেহনত করে নাটাজি এটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করেছে। এই রকমের কার্যক্রম যত হতে পারে সেটাই ভালো হবে। আজকে ব্লাড জন্য ডোনেশন ক্যাম্প জন্য যত ম্যাক্সিমাম কালেকশন হবে সেটাই ভালো হবে। আর জিও বাংলা দর্শকদেরকে উদ্দেশ্যে কি বলতে চান? কারণ অনেকের মধ্যে আমাদের একটা ভয় থাকে ব্লাড ডোনেট করার ক্ষেত্রে নিয়ে, সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন সবাইকে? আমি সবই দর্শককে রিকোয়েস্ট করছি কি ভাই আপনি ব্লাড ডোনেশন করুন, এটা করে আপনার লাভই হবে, কিছু হানি হবে না। এরকমই আপনি একটা জিনিস বুঝুন যেরকমই আমি আজকে আমি 1 বটল ব্লাড ডোনেট করি, সেটা 1-2 দিন মধ্যেই আমার বডি অটোমেটিক রিকভার করে লে। আর সেটা এরকমই বুঝতে পারি কি ভাই যেরকম বাতো পানি আছে সেটা ফ্রেশ থাকে। তো তুমি আবার সাল মধ্যে 1 বার या 2 বার ব্লাড ডোনেশন করবে তো তোমার ব্লাড আর ভালো থাকবে। এই মুহূর্তে আমি চলে এসেছি মুখার্জিপাড়া কজন ক্লাবে এবং আমার সাথে পেয়ে গেছি ক্লাবের সেক্রেটারিকে। প্রথমেই জানবো আপনার নাম। বিশ্বজিৎ রায়। আচ্ছা, কত বছরের পুজো এটা? আমাদের পুজো 13 বছরে এবার পদার্পণ করলো। আচ্ছা, থিম কি, মানে নাকি সাবিকিয়ানায় পুরোপুরি পুজো? আমরা থিম বলতে পারেন, আমরা এবছর সত্যজিৎ রায় আর অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় শতবর্ষ চলছে, তার উপরেই আমরা এটাকে সাজিয়েছি। আমরা এবছর সাবিকিয়ানা প্রতিমাটা করেছি, কিন্তু তাদের মূর্তি দিয়ে আমরা সত্যজিৎ রায় আর ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে আমরা অঞ্চলটাকে সাজিয়েছি। একদমই। আর আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে নাকি ব্লাড ডোনেশন একটা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে, আর সেই বিষয়ে যদি একটু বিস্তারিত বলেন, মানে কিভাবে এটা ভাবলেন যে এই বছর ব্লাড ডোনেশনের করবে, নাকি প্রত্যেক বছরই আপনারা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করে থাকেন? আমরা প্রত্যেক বছরই করি। আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবছর 18 বছরে পড়লো। আপনারা জানেন কোভিডের সময় আমরা শুধু সুন্দরবনে গিয়ে ত্রাণ দিয়ে এসেছি, এবং এই কোভিডের সময় আমরা ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে ব্লাড দিয়ে এসেছি।
প্রায় আমাদের 25 জন মেম্বার দিয়েছে। আজকে আমাদের মনে হয়েছে পুজোর পরে প্রচুর ব্লাডের ক্রাইসিস চলছে, আমরা তাই পুজোর সঙ্গে রক্তদান শিবিরটাকে রেখেছি। আমরা এই রক্তদান শিবিরে সাফল্য পাবো আপনাদের মাধ্যমে, আমরা এটা মানুষের কাছে আবেদন করছি। একদমই তাই। আর সব থেকে বড় কথা, কালকে পুজো, কি কি সেফটি এবং সিকিউরিটি এই বছর আপনারা পালন করছেন? আমরা সম্পূর্ণ সরকারি নিয়মবিধি মেনেই পুজো করছি। আমরা মাস্ক, স্যানিটাইজার, দেখুন দুর্গা পুজোতে গভর্নমেন্টের একটা টাকা দিয়েছে, কিন্তু জগদ্ধাত্রী পুজো, কালী পুজোতে কোনো এরকম আসেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের স্বল্প ক্ষমতাতে আমরা সাধারণ মানুষের মাধ্যমে মানুষের কাছে মাস্ক, স্যানিটাইজার দিচ্ছি, ব্লাড ডোনারদের মাস্ক, স্যানিটাইজার দিচ্ছি। সম্পূর্ণ কোভিড নিয়মবিধি মেনেই আমাদের পুজো হবে। যেমন জানবেন, আজকে আমাদের হচ্ছে বস্ত্র বিতরণ আছে, আমরা হচ্ছে গিয়ে 1 ফুট অঞ্চল লোক দাঁড় করিয়ে আমরা বস্ত্র বিতরণ করব। আচ্ছা, বাহ, খুব ভালো উদ্যোগ। আর সব থেকে বড় কথা, যেরকম প্রত্যেক বছর নিয়ম নিষ্ঠা মেনে মাকে ভোগ বিতরণ করা হয়, পুজো করা হয়, সেই সমস্তই কি করা হচ্ছে এবছর? আমরা এবছর ভোগটা একদম নিয়ম নিষ্ঠাভাবেই করব। যেটা ওপেন লোককে শালপাতায় দিতাম সেটা এবছর দেবো না, আমরা কন্টেনারে করে ভোগ দেবো এবং সেটা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করেই দেবো। এই মুহূর্তে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন মিস্টার আর.জে. রাকেশ এবং উপস্থিত আছেন কিন্তু মুখার্জিপাড়া আমরা কজন ক্লাবের ফাউন্ডার। আপনাকে স্বাগত জিও বাংলায়। নমস্কার। আমিও স্বাগত জানাচ্ছি জিও বাংলাকে, যে আজকে একটা শুভ দিনে শুভ মুহূর্তে আজকে আমাদের ক্লাবের যখন একটা এত বড় একটা হচ্ছে আমরা কজন ক্লাবে মুখার্জিপাড়ার, সেই জন্য আপনাদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাই। আর প্রথম কথা হলো, মুখার্জিপাড়া আমরা কজন ক্লাব খুব অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হয়েছে। এটার বয়স হয়তো 10-12 বছর হবে। ক্লাবটা হয়তো আগে ছিল, কিন্তু এই যে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, মানুষকে সাহায্য করা, এরা আমফান থেকে আরম্ভ করে কোভিড-19-এর সমস্ত, শুধু এখানে নয়, বিভিন্ন জেলাতে এরা সমস্ত জায়গায় গিয়ে সাহায্য করেছে এবং মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। কালকে আমরা অনেক দুস্থ মানুষ ছিলেন এখানে, তাদের সম্বোধিত করেছি এবং তারা সম্বোধিত করে আমরা নিজেরা সম্মানিত হয়েছি। তো এখানে অনেক বয়স্ক লোক থাকেন যাদের এরা খুঁজে বার করেছেন, অনেক মহিলা ছিলেন যাদের এরা খুঁজে বার করেছেন, এবং কোভিড যোদ্ধা যারা ছিলেন তাদেরও সমস্ত ডিটেক্ট করে এনে তাদের আমরা সম্বোধিত করেছি। এছাড়া আজকে রক্তদান শিবির আছে, রাত্রিরে দুস্থ মানুষকে শাড়ি বিতরণ করা হবে। পুজো একদম যেদিন হবে সেদিনকে আমরা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জামা কাপড়ও দেবো, অনেক জামা কাপড় দেবো। এছাড়া সারা বছর এরা প্রচণ্ড, ধরুন হুইল চেয়ার থেকে আরম্ভ করে, স্টিক থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সরঞ্জাম এই আমরা কজন ক্লাব এটা করে। আমি খুব গর্বিত এই ক্লাবের সদস্য হতে পেরে, এবং আমি চাই যে আমার ছোটোবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল মানুষের সেবা করব। কেন একটাই ছোটোবেলায় কানে লেগে গিয়েছিল যে বলেছিলেন যে জীবে সেবা করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। ঈশ্বর আছে জীবের মধ্যে, মানুষের মধ্যে। তাই মানুষের সেবা করাটাই মানুষের ধর্ম। তাই আমি ছোটোবেলা থেকেই এইসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। অনেক ছোট, যখন আমি ক্লাস 5-এ পড়তাম তখন থেকেই আমি মানুষের পাশে দাঁড়াবার একটা মানসিকতা তৈরি হয়ে গেছিল। সেটা হয়তো যখন মরে যাব তারপরে হয়তো সেটা শেষ হবে, কিন্তু আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, যত ক্লাব এরকম করবে, আমি তার পাশে সবসময় আছি, থাকবো। মানুষের দান করার মতন কিছু নেই। যে জিনিসে মানুষ বাঁচে, কোনো থ্যালাসেমিয়ার শিশু এই সুন্দর পৃথিবীতে জন্মেছে, সে হাত পা ছুটছে এই পৃথিবীতে বাঁচব বলে, এই সুন্দর পৃথিবীতে, কিন্তু তার রক্তের প্রয়োজন। সে অন্য কিছু তো চাইনি, সে চেয়েছে রক্ত, তার পাশে দাঁড়াতে পারবে। সেই শিশুকে যদি আমরা রক্ত দিয়ে সেই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচবার আশাটুকু করে দিই, সুতরাং রক্তদানটা মহৎ। এবার আমরা সরাসরি কথা বলে নেব মিস্টার আর.জে. রাকেশের সাথে। ওয়েলকাম টু জিও বাংলা স্যার। থ্যাংক ইউ মেঘা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কেমন লাগছে এখানকার একটা পার্ট হয়ে উঠতে পেরে? অসাধারণ, একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রজত সেনগুপ্ত, সবাই চেনে ওনাকে, আমি রজতদা বলে ডাকি। রজতদাকে যখন পাশে পেয়েছি আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। রক্তদান মহাদান এই উপলক্ষে এসেছি, তার পাশে তার সাথে সাথে আমি অ্যাজ এ গিফট, অ্যাজ এ বোনাস আমি এটাই পাচ্ছি কি আমার পাশে রজতদা দাঁড়িয়ে আছে। ওনার সঙ্গে যখনই আমি মিট করি অনেক কিছু শেখার থাকে। আজও ওনার কথার মাধ্যমে কয়েকটা লেসন পেলাম, আমি আশা করব সেটা ফলো করব নিজের লাইফে। অ্যান্ড আমাকে বলতে বললে তার জন্যে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি চাইব রক্তদান মহাদান এটাকে
প্রমোট করা উচিত। থ্যাংক ইউ। সত্যি রক্তদান কিন্তু একটা মহৎ কাজ, এর থেকে বড় হয়তো কোনো কিছুই হয় না। সকল মানুষের পাশে থাকা আমাদের কিন্তু সকল মানুষেরই কর্তব্য এবং ধর্ম। জিও বাংলা তো সর্বদাই থাকবে অখিল ভারতের পাশে, এবং থাকবো আমরা, এবং থাকবেন আপনারাও কিন্তু। আর দেখতে থাকুন জিও বাংলা, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমাদের জিও বাংলা ফেসবুক পেজটি অবশ্যই লাইক করবেন, এবং আমাদের ওয়েবসাইট www.jiobangla.com কিন্তু অবশ্যই ভিজিট করবেন। ক্যামেরায় সুজয়ের সাথে মেঘা চক্রবর্তী, জিও বাংলা।